Hello students, once again welcome to our this new video. This is video number 9 based on states of matter. In this video, we will study a simple aspect, that is the postulates or the assumptions of kinetic molecular theory of gases. So from school level, you are studied the kinetic molecular theory of gases. The scientists, with the help of number of experiments which are performed in order to understand the behavior of gases, and finally they come to the conclusion that the molecule of a gas is kinetic, so that is it possesses a motion. पहा, वायूचा जो रेणू आहे हा गतीज असतो और इट possesses a continuous rapid random motion. So by assuming this, the scientists were put up the various postulates or assumptions, that is how the molecules of a gas behaves. Paha, so these are the very simple postulates. See, we know every gas is made up of tiny particles are called as molecules. वायू जो आहे अतिशय लहान लहान अशा कणांपासनं बनलेला असतो, ज्याला आपण मॉलिक्युल्स म्हणतो. द मॉलिक्युल्स ऑफ सेम गॅस आर आयडेंटिकल इन रेस्पेक्ट टू देअर प्रॉपर्टीज, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ द डिफरंट गॅस डिफर्स. बरोबर आहे. एकाच वायूचे जर रेणू असतील तर त्यांच्या गुणधर्मांमध्ये आपल्याला माहित आहे की साम्य आढळून येतं. देर आर नो रिपल्सिव्ह ऑर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस अमॉंग द मॉलिक्युल्स. पहा, अट्रॅक्टिव्ह किंवा रिपल्सिव्ह फोर्सेस नसतात किंवा जर असतील तर व्हेरी निग्लिजिबल इन केस ऑफ गॅसेस. द ॲक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गॅस मॉलिक्युल्स इज निग्लिजिबल कम्पेअर टू द टोटल व्हॉल्यूम. आपल्याला माहित आहे the actual volume occupied by the gas molecules is negligible compared to the total volume of the container. आणि यामुळेच काय होतं, the gases are highly compressible. पहा, actual volume occupied by the gas molecules is negligible. actual जी आकारमान जे असतं किंवा जो स्पेस लागतो मॉलिक्युल्सला हा अतिशय नगण्य असतो कम्पेअर टू द टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड by the molecules, or in case of the volume occupied by the container. Okay, there is no effect of gravity on the motion of molecules. जसं आपण पाहिलं, the molecules of a gas are in a constant random motion and during which they travels in a straight line path, but there is no effect of gravity on the motion of the molecules. Furthermore, the collisions between molecules and molecules with walls of container are perfectly elastic. Paha, when the molecules collides with each other, the collisions between them, and also when they collides on the walls of container, so these collisions are perfectly elastic, means these collisions are very smooth. These collisions are very smooth means there is no change in energy. मॉलिक्युलची एनर्जी चेंज होत नाही जेव्हा ते एकमेकावरती बंबार्ड होतात किंवा कोलाइड होतात. म्हणून या कोलिजन्सला काय म्हटलेलं आहे, दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलॅस्टिक और स्मूथ. ओके, देन द प्रेशर ऑफ अ गॅस इज ड्यू टू कोलिजन्स विच टेक्स प्लेस बिटवीन मॉलिक्युल्स और बिटवीन मॉलिक्युल्स अँड वॉल्स ऑफ कंटेनर. आता आपल्याला माहिती आहे द प्रेशर विच इज एक्झर्टेड बाय एनी गॅस, सो दिस प्रेशर इज ड्यू टू द collisions of the molecules among themselves or the collisions of molecules on the walls of container. Finally, as molecules are continuously colliding, their velocities changes, but average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. Paha, as molecules are continuously colliding, their velocities are different. The velocities of the different molecules are different, but
the average kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. पहा, कायनेटिक एनर्जी जी आहे, ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचरवरती अवलंबून असते. ओके, तर अशा पद्धतीनं सो दीज आर दी 8 postulates which indicates how the gases behave. So this is the simple and theoretical aspect. So we know furthermore the gases which obey all the above postulates under any conditions of temperature, pressure, volume and number of moles are called as ideal gases. पहा, आपण ideal gases आपण पूर्वी पाहिलेलं आहे. The gas molecules or the gases which obeys the gas laws as well as these postulates, all postulates under the entire conditions of temperature, pressure, volume and number of moles are called as the ideal gases. Okay, then see, we have to study the one more important aspect, that is what? Deviation from ideal behavior. हा महत्वाचा aspect आहे. Deviation from ideal behavior. तर जसं आपल्याला माहित आहे, the gases which obey all gas laws. आताच मी तुम्हाला म्हणालो, the gases which obey all gas laws obeys postulates and also the ideal gas equation under any condition of temperature, pressure, volume and number of moles are called ideal or perfect gases. पहा, ideal gases किंवा perfect gases आपण कुणाला म्हणतो? Those gases which behave in such a way that they obey all gas laws, also the all postulates, and furthermore the ideal gas equation, they are called as the ideal or perfect gases. But see, experimentally no such gas is observed. However, gases show nearly ideal behavior when temperature is high and pressure is low. So this is very important aspect while studying the deviation from the ideal behavior. पहा, आता आपल्याला हे माहित आहे, so there are no ideal gases observed experimentally, but so the ideal behavior of the real gas is observed at what condition? पहा, हे अतिशय महत्वाचं आहे. But experimentally no such gas is observed. However, gases show nearly ideal behavior. आपले जे real gases आहेत किंवा non ideal gases आहेत, that is the gas which occurs in the nature, so they shows the ideal behavior. They shows the ideal behavior. But when at high temperature and at low pressure. So this is the very important aspect. हा मुद्दा तुम्ही लक्षात घेतला पाहिजे. पहा, गॅसेस, रिअल गॅसेस, निसर्गामध्ये आढळून येणारे जे गॅसेस आहेत, ओके, सो धीज गॅसेस शो द आयडियल बिहेवियर, बट वेन ॲट हाय टेम्परेचर अँड ॲट लो प्रेशर. काय होतं पहा, हाय टेम्परेचरला काय होतं? सो हाय टेम्परेचरला दे possesses the maximum kinetic energy. Is it right? At high, as kinetic energy is directly proportional to the temperature, so the molecules possess the more kinetic energy at high temperature and furthermore at low pressure. काय होतं पहा, at low pressure, जेव्हा प्रेशर कमी असेल, सो दे शोज द आयडियल बिहेवियर. प्रेशरच्या बाबतीत तसंच होतं. जेव्हा हाय प्रेशर असतं तेव्हा काय होतं? सो यू नो दॅट गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल आणि म्हणून मग त्यांचं व्हॉल्यूम हे फार कमी होतं. परंतु जेव्हा लो प्रेशर असेल तर त्या लो प्रेशरला त्यांची जी पोझिशन असेल ही नॅचरल स्टेट असेल त्यांची, पहा, आणि म्हणून लो प्रेशरला आणि हाय टेम्परेचरला दे बिहेव्स आयडियली. लक्षात येतं का बा, दे बिहेव्स आयडियली. सो इन दिस वे, so this is important. So the deviation from their ideal behavior means what? Paha, deviation from their ideal behavior means what? Paha, the gases when do not behave ideally, म्हणजेच काय म्हणतो आपण याला, त्यांची जी आयडियल बिहेवियर आहे त्याच्यापासून विचलित होणं म्हणजे डेव्हिएशन फ्रॉम आयडियल बिहेवियर. त्यांच्या आयडियल बिहेवियर पासून विचलित होणे, त्यांची बिहेवियर, पहा, याला आपण डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर म्हणतो. सो इन दिस केस द गॅसेस विच डू नॉट बिहेव आयडियली,
सच गॅसेस आर कॉल्ड एज नॉन आयडियल और रियल गॅसेस. बरोबर आहे. ज्यांना मी तुम्हाला म्हणालो की आपण रियल गॅसेस म्हणतो किंवा नॅचरली ऑकरिंग ज्याला आपल्याला गॅसेस दिसतात. पहा, ए डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर इज ऑब्झर्वड ॲट हाय प्रेशर अँड लो टेम्परेचर. पहा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आयडियल बिहेवियर ऑफ ए गॅस इज फेवर्ड ॲट हाय टेम्परेचर अँड लो प्रेशर. Ideal behavior is favored by high temperature and low pressure. Similarly, a deviation from the ideal behavior is observed at high pressure and low temperature. त्याच्या उलट केलं आपण. प्रेशर जर हाय असेल आणि टेम्परेचर जर लो असेल, सो दे शोज द डेव्हिएशन फ्रॉम देअर आयडियल बिहेवियर. आयडियल बिहेवियर पासून ते विचलित होतात, म्हणजे आयडियल बिहेवियर पासून ते दूर जातात और ते रियल गॅसेस सारखे बिहेव करतात. कधी हाय प्रेशर असेल आणि लो टेम्परेचर असेल. तर आयडियल बिहेवियर फेवर करण्यासाठी आपल्याला काय कंडिशन आहे? टेम्परेचर शुड बी हाय अँड प्रेशर शुड बी लो. याच्या उलट झालं तर त्यांच्यामध्ये डेव्हिएशन दिसतं त्यांच्या आयडियल बिहेवियरमध्ये. यालाच आपण डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर म्हणतो. हे लक्षात येते का बाब? पहा, सो डेव्हिएशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर कॅन बी स्टडीड बाय प्लॉटिंग ए प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम. तर हे डेव्हिएशन समजावून घेण्यासाठी एक साधा आपण जर ग्राफ पाहिला, सो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ आपल्याला माहित आहे, दॅट इज व्हॉट दी प्रेशर व्हॅरीज इनव्हर्सली विथ द व्हॉल्यूम. हे आपण शिकलेलो आहोत. प्रेशर व्हॅरीज इनव्हर्सली विथ द व्हॉल्यूम. आणि मग याची जर मदत घेतली आपण, व्हेन प्रेशर इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द व्हॉल्यूम, काय होतं पहा. सो इन दिस केस सीएल. So it is observed that gases like ammonia, HCl, CO2, etc. deviate more than gases like H2, He, N2, O2, etc. आता हे सुद्धा आपल्या लक्षात येईल इथे की असे जे गॅसेस आहेत, अमोनिया सारखे, HCl असेल, CO2 असेल, सो it is observed that gases like ammonia, HCl, CO2, etc. deviate more than gases like H2, He, N2, O2, etc. यांच्यापेक्षा जास्त डिव्हिएशन दाखवतात त्यांच्या आयडियल बिहेवियरमध्ये. और दीज आर मोर बिहेव आयडियली, है ना, जे की He असेल, हायड्रोजन असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, यांची बिहेवियर दॅट इज नियरर टू द आयडियल बिहेवियर कम्पेअर टू दिस. हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. किंवा या ठिकाणी आपल्याला डेव्हिएशन पाहत असताना जर आपण प्रेशर इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द व्हॉल्यूम हा जर ग्राफ पाहिला, सिंपल ग्राफ आहे पहा, तर हाय प्रेशरला काय होतं पहा. हाय प्रेशरला जे आहे पहा, तर व्हॉल्यूम हे कमी असतं. एक्स ॲक्सिसवरती व्हॉल्यूम आहे. हाय प्रेशरला जेवढं प्रेशर हाय असेल तर व्हॉल्यूम हे कमी असतं. परंतु मग जसं प्रेशर हे कमी कमी होत जाईल, पहा, प्रेशर हे कमी कमी होत जाईल, तर तसं काय होतं, व्हॉल्यूम जे आहे तर व्हॉल्यूम वाढत जातं. पहा, व्हॉल्यूम वाढत जातं. म्हणजे या ठिकाणी या ग्राफवरून लक्षात येतं आहे. तर या ठिकाणी पहा, हे जे रियल गॅसेस आहेत, तर हाय प्रेशरला त्यांची जी बिहेवियर आहे, हाय प्रेशरला त्यांची जी बिहेवियर आहे, सो दॅट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दॅट ऑफ द आयडियल गॅस. पहा, आयडियल गॅसच्या बाबतीत जसं आपल्याला कर्व मिळतो पहा, दॅट इज प्रेशर व्हॅरीज इनव्हर्सली विथ व्हॉल्यूम. हाय प्रेशर आहे, व्हॉल्यूम कमी असतं. जसं जसं प्रेशर कमी कमी होत जाईल तर व्हॉल्यूम वाढत जातं. असं या ग्राफनी दाखवलेलं आहे, बॉयल्स लॉमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. ओके, तर रियल गॅसेसचा जो कर्व आहे, तर हाय प्रेशरला थोडासा इट शोज द डेव्हिएशन. तुमच्या लक्षात येतं का? पहा, कशासाठी शिकत आहोत ग्राफ. रियल गॅसेस जे आहेत ते शोज द डेव्हिएशन. थोडंसं या कर्व सारखा कर्व त्यांचा मिळत नाही, थोडंसं विचलित झालेला असतो कर्व, थोडंसं डेव्हिएशन दाखवतो. पहा, थोडंसं डेव्हिएशन दाखवतो. परंतु लो प्रेशरला जर आपण पाहिलं, सो अगेन दॅट इज देर इज सिमिलॅरिटी इज ऑब्झर्व. लो प्रेशरला जवळपास आपल्याला आयडियल गॅस सारखाच त्यांचा कर्व मिळतो. हे या ग्राफमधून आपल्याला थोडंसं शिकायचं. हाऊ दे शोज द डेव्हिएशन, रियल गॅसेस द डेव्हिएशन ॲट हाय प्रेशरला. ओके, ते डेव्हिएशन दाखवतात. ही बाब इथे आपल्याला थोडीशी समजावून घ्यायची. ओके, देन सी we have to learn the one more important term, that is the compressibility factor. आता ही कॉम्प्रेसिबिलिटी काय आहे हे आपल्याला थोडंसं समजावून घ्यायचं आहे. जसं आपल्याला माहीत आहे, एखादा गॅस कॉम्प्रेस होणं आहे ना, त्याला आपण म्हणतो संकुचन पावणं. एखादा गॅस
कॉम्प्रेस होणं, तर ही कॉम्प्रेसिबिलिटी आहे ना, गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल, ही त्यांची प्रॉपर्टी आहे. अँड नाउ सी द डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर कॅन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर काय आहे, तर आता जस्ट आपण पाहिलं. सो डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर, आयडियल बिहेवियर पासनं हे जे रिअल गॅसेस आहेत है ना, हे जे डेव्हिएट होतात, ते जे विचलित होतात आहे त्यांची बिहेवियर, तर याचं मोजमाप जे आहे हे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टरमध्ये करतात. ही महत्वाची बाब आहे. व्हाय वी हॅव टू लर्न द कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर, का शिकायचं आहे आपल्याला? द डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर कॅन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर दॅट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल झेड. आणि म्हणून पहा, आता हे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर काय आहे ते पहा. डेव्हिएशन मोजतो आपण है ना, गॅसची जी आयडियल बिहेवियर आहे त्याच्यामध्ये आढळून येणारी जी डेव्हिएशन आहे, तफावत आहे, विचलित होणं जे आहे ना, हे जे आपण तपासतो किंवा चेक करतो त्याच्यासाठी कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर वापरतो मेजर करण्यासाठी. नाउ सी व्हॉट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. आहे काय हा? इट इज डिफाइन्ड ॲज द रेशिओ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम टू द NRT. मॅथमॅटिकली हे सिम्पल आहे. पहा, those students are interested in the engineering or those students are have to join the engineering courses or they have to face the MEHCET. तर अशा मुलांना काय करावं लागतं, ते मॅथमॅटिकल पार्ट पहा, अशा टर्म्स मॅथमॅटिकल पार्ट म्हणूयात आपण, किंवा डेरिव्हेशन्स और एक्सप्रेशन्स. फर्दरमोर दी ग्राफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर देम. तर त्यांच्यासाठी ही बाब फार महत्त्वाची असते. आहे थेरीपेक्षा मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन्स असतील, इक्वेशन्स असतील, किंवा मग ग्राफ्स असतील, आहे किंवा मग न्यूमेरिकल्स असतील, ह्या बाबीकडे CATच्या दृष्टीने आपल्याला व्यवस्थित पाहावं लागतं. ओके, आणि म्हणून आपण ह्या छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतो. नाउ सी व्हॉट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर. मॅथमॅटिकली इट इज सिम्पल. इट इज डिपेंड ॲज द रेशिओ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हॉल्यूम अँड प्रेशर अँड व्हॉल्यूम टू द NRT. सिम्पल आहे पहा. Z इज इक्वल टू व्हॉट? PV अपॉन NRT. कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर Z इज इक्वल टू व्हॉट? PV अपॉन NRT. सो फॉर आयडियल गॅस Z इज इक्वल टू 1. पहा, गॅस जर आयडियल असेल तर हा कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर ज्याची व्हॅल्यू आहे PV बाय NRTचा रेशो हा 1 येतो. पहा, आयडियल गॅसेससाठी. आणि म्हणून मग आयडियल गॅसेससाठी पहा, PV इज इक्वल टू NRT. आयडियल गॅससाठी आयडियल गॅस इक्वेशन आपल्याला माहित आहे, PV इज इक्वल टू NRT. ओके, सो दॅट इज फॉर द आयडियल गॅस. ही इक्वेशन आपल्याला मिळते. आणि आपण पाहिलेलं आहे की आयडियल गॅसेस त्यांनाच म्हणतो आपण की जे ऑल कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर, एंटायर कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशरला आयडियल गॅस इक्वेशन फॉलो करतात, पॉस्युलेट्स सर्व फॉलो करतात. ओके, तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला हे लक्षात येतं की आयडियल गॅस इक्वेशन आहे आपल्याला PV इज इक्वल टू NRT. आयडियल गॅससाठी इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, वेन Z इज इक्वल टू 1. फॉर रिअल गॅसेस Z इज इक्वल टू PV रिअल अपॉन NRT. त्यांच्या बाबतीत Z इज नॉट इक्वल टू 1. येतं लक्षात. और PV रिअल अपॉन NRT इज नॉट इक्वल टू 1. रिअल गॅसेसच्या बाबतीत ही किंमत 1 येत नाही, झेडची किंमत 1 येत नाही. आणि म्हणून PV रिअल इज इक्वल टू ZNRT. PV real is equal to ZNRT. So by comparing first and second these two equations, we can write like this. Z is equal to what? V real upon V ideal. पहा, आपल्याला कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर झेडची किंमत आपल्याला नवीन किंमत ही मिळते. पहा, किंवा नवीन डेफिनेशन आपल्याला मिळेल. याच्यापासून दोन्ही इक्वेशन आपण कम्पेअर केल्या. NRT डिव्हाइड केलं आपण पाय डिव्हायडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट है ना, 1 केलं तर प्रेशर NRT ही कॅन्सल होईल. V रिअल अपॉन V आयडियल. Z इज इक्वल टू V रिअल अपॉन V आयडियल. म्हणजेच काय, याचा अर्थ काय होतो पहा. नाव सी, सो दॅट इज व्हॉट सियर. Thus compressibility factor is the ratio of actual molar volume of a gas to its molar volume if it behave ideally at that temperature and pressure. Now see, so that is what we have the one more definition for the compressibility factor Z. What is that? That is the ratio of what? The actual molar volume of a gas to its factor. It is the ratio of actual molar volume of a gas to its molar volume if it behaves ideally. And real gas
नॅचरली ऑकरिंग गॅसची जी काही मोलार व्हॉल्यूम असेल है ना, दॅट इज व्ही रियल टू द दॅट इज व्ही आयडियल. पहा, मोलार व्हॉल्यूम is compared of what? The ratio of actual molar volume of a gas to its molar volume if it behaves ideally at that temperature and pressure. So when a graph is plotted between Z versus P, पहा, that is compressibility factor Z आणि P मध्ये जर ग्राफ काढला, it is a straight line graph parallel to x-axis is obtained for ideal gas. So we will see this graph at lastला आपण पाहणार आहोत. पण झेड आणि पी मध्ये जर ग्राफ काढला तर आपल्याला कसा ग्राफ मिळतो पहा, ए स्ट्रेट लाईन ग्राफ पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. ए स्ट्रेट लाईन ग्राफ पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस इज ऑब्टेन फॉर द आयडियल गॅस. ए पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन इन झेड, पहा, ए पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन इन झेड that is Z is greater than 1 means that the volume of a molecule cannot be neglected and gas is difficult to compress. पहा, या ग्राफची आपल्याला याच्यासाठी मदत घ्यायची आहे. सो वेन द डेव्हिएशन इज मोर दॅट इज ग्रेटर दॅन 1 means that the volume of a molecule cannot be neglected and gas is difficult to compress. At low pressure, at low pressure the gases have Z is equal to 1 or less than 1. Under this condition the molecular volume is negligible and gases are compressible. पहा, आपण सुरुवातीलाच पाहिलं लो प्रेशरलाच हे शक्य आहे. दॅट इज the gases are highly compressible. Here gases show the ideal behavior. Low pressure ला gases show the ideal behavior. पहा, real gases so compression difficult आहे. Real gases why difficult आहे? So they possess the value greater than 1. Z value is greater than 1. Okay. आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं at low pressure ला under this condition the molecular volume is negligible and gases are compressible. Here gases show ideal behavior. So conclusion, what is that finally? Gases show nearly ideal behavior when pressure is low and they deviate more when pressure is high. पहा, फायनली काय कन्क्लुजन निघतं? गॅसेस शो नियरली आयडियल बिहेवियर ॲट लो प्रेशर ओनली and they shows the more deviation when the pressure is high. So this can be shown with the help of this graph. The graph द्वारे इथे दाखवलेलं आहे पहा. है, what is that? When the compressibility factor Z is plotted against the pressure shear, तर काय होतं आपल्याला पहा, we will get a straight line graph at now see when Z is equal to 1. So we will get a straight line graph along which is parallel to this x-axis. Parallel to x-axis असा ग्राफ मिळतो आपल्याला. स्ट्रेट लाईन हा दाखवलेला आहे आयडियल गॅससाठी जेव्हा झेडची किंमत 1 असेल. परंतु या ठिकाणी पहा आता आहे ना, तर लो प्रेशरला या ॲक्सिसवरती पहा आता झेडची किंमत आहे, झेडची किंमत आहे आणि या ठिकाणी प्रेशर आहे. तर लो प्रेशरच्या कमी प्रेशरला तुमच्या लक्षात येईल, कमी प्रेशरला पहा काय होतं. सो दे बिहेव्स आयडियली, म्हणजेच झेडची किंमत 1 किंवा 1 पेक्षा कमी असेल. झेडची किंमत पहा, इथे झेडची किंमत आहे ही पहा, झेडची किंमत 1 किंवा 1 पेक्षा कमी असेल. सो आणि प्रेशर लो असेल, दे बिहेव आयडियली. पहा, दे बिहेव आयडियली. ओके, दे शोज द कॉम्प्रेशन, ते कॉम्प्रेस्ड हायली. ओके, बट व्हेन दी व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर इन्क्रीजेस, आता इकडे पहा हायर प्रेशरला पहा, सो these gases, the value of Z becomes increases, value of Z increases and at this condition so they shows the deviation from the ideal behavior. High pressure ला they shows the deviation. So वेगवेगळ्या गॅसच्या बाबतीत या ठिकाणी आपण सुरुवातीलाच पाहिलं आहे ना, CO2 असेल, CH4 असेल, HCl असेल, ओके, किंवा N2H2O2, तर या ठिकाणी त्यांची जी डेव्हिएशन आहे, इंडिव्हिज्युअल डेव्हिएशन या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. पहा या ठिकाणी N2 त्याच्यानंतर पहा, सो दिस इज H2 N2H2, परत हा CH4. सो अशा पद्धतीनं त्यांच्या डेव्हिएशन किंवा आयडियल बिहेवियर जे आहे ते या ठिकाणी ग्राफद्वारे हे दाखवलेली आहे. सो इन दिस केस, सो व्हॉट वी हॅव स्टडीड. So in this case, very important, that is simple, the postulates of kinetic molecular theory of gases, then deviation of gases from their ideal behavior
with the help of graph, and the compressibility factor, and finally this graph. Okay, so all these aspects are very important in order to understand the some important topics of 12. So that's why. So don't forget to watch these videos, and if you like, then please subscribe. So that's all. Till then, bye.